அனைவருக்கும் வணக்கம். MDCRCயின் சார்பாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி. இன்று உலக அரிய நோய் விழிப்புணர்வு தினம், அதாவது ரேர் டிசார்டர் டே அப்படின்னு சொல்லுவோம். மனிதர்களாய் பிறந்த நம் எல்லோருக்குள்ளேயும் ஒரு தனித்துவம் இருக்கு. ரேர் கண்டிஷன்ஸோடு போராடுபவர்களுக்கு இந்த தனித்துவத்தை தாண்டி ஒரு சிரமம் இருக்கு. அந்த சிரமத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நம்மால் இயன்ற ஒரு கை கொடுத்து அவர்களையும் நமக்குள்ள ஒருவர்களாக இணைச்சிக்க முடியும். இந்த ரேர் கண்டிஷன்ஸுக்கான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த MDCRCயினுடைய பங்களிப்பு கடந்த 3 ஆண்டுகளாக எப்படி இருந்ததுன்னு ஒரு சின்ன வீடியோ ரீகேப் மூலமா பார்க்கலாம் வாங்க. Although awareness campaigns for Duchenne were conducted by MDCRC extensively over the last decade, we formally initiated Rare Disorder Awareness Campaign in the year 2018, collaborating with colleges enrolling student volunteers. This promoted social inclusion and helped us move forward in the fight against the rare. Rare Disorder collaborations in 2019 reached a new level with a visionary project called Trendsetters. Enthusiastic and committed volunteers were recruited to bridge health and social care for welfare of the afflicted families. In the leap year 2020, on the 29th of February, many more colleges collaborated with MDCRC to be trendsetters. The same year, 5 top women social entrepreneurs joined hands to support for the rare, together to make a difference.
பேண்டமிக் ஆண்டு முழுவதும் நம்மளுடைய எம்டிசிஆர்சி நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் இணையதளம் வாயிலாகவே நடக்கிறத நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறீங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேண்டமிக்லேருந்து வெளியில் வந்துட்டுருக்குறோம். இந்த வருஷம் ரேர் டிஸார்டர் டே முழுமையாக இணையதளம் வாயிலாகவே நடக்க இருக்குது. ஆனால் உங்களை எல்லாரையுமே சீக்கிரம் நேரில் சொல்லுங்கள். இந்த ஆண்டு ரேர் டிஸார்டர் டே என்ன தீம், என்னென்ன நிகழ்வுகள்லாம் உங்களுக்காக காத்திருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம நிறுவனத்துடைய தலைவர் டாக்டர் லக்ஷ்மி அவர்கள் உங்களுக்காக எடுத்துரைப்பாங்க. I am Dr. Lakshmi, founder trustee and MD of MDCRC Molecular Diagnostics Counseling Care and Research Center, Coimbatore. This is the last day of February, and it is remarkable that it has been set aside to get together and address all our efforts, challenges, accomplishments and plans for rare disorders. We know when we say rare, that which is not common, we don't see it every day. So I would say rare disorders are generally those which are orphaned, and in countries like India, these are neglected disorders. In the West, there are lots of policies which have been put in place with time, like the Orphan Drug Act. So this gives an incentives for the drug company and research institutions to focus and bring in treatment protocols for rare disorders. Again, the term rare disorders varies from country to country. It depends on the numbers and the type of disorders which are into context for the particular country. So if we are able to get together and make our definitions for rare disorders much more clearer and understand the prevalence or the incidence of these disorders, it will help our government to put lots of strategies in place or put in lots of short-term and long-term goals in place to address patients with rare disorders. So generally the statement is diagnose to treat. But I would say in a country like India, where the travel odyssey for patients is very long, on an average it is reported to be around 7 years before they really know what the disorder is. But the first step would be to have an appropriate diagnosis, a genetic diagnosis confirmed. And from here, we understand how to take it forward, which could be the management strategies, if not treatment. And the most important is the prevention strategy. More for a developing country like India, where the numbers are huge, the prevention strategies should be put in place. And with our experience at MDCRC for the last more than a decade, where we have put in place for a single disorder, that is Duchenne muscular dystrophy, our focus has been to identify and prevent and set base for a cure for a pediatric neuromuscular disorder with Duchenne muscular dystrophy. And I would be very happy to share with you that we are working with a vision. It was Vision 2020, but of course because of the pandemic now it's Vision 2022, where we say by the year 2022, Tamil Nadu will be a state where there is no kid with Duchenne who will go unidentified. Of course, MDCRC offers, apart from molecular diagnostics, very effective counseling which is very important for such disorder, more genetic counseling. Their multidisciplinary clinical care. Most of these rare disorders need more than one clinical specialty to address it. The rehabilitation measures, the family support services. So the services at MDCRC has been very holistic, and the appropriate counseling and prevention strategies we have taken, and systemic data collection. And now the base has been set well to understand better with our research initiatives. And I would say MDCRC, a not-for-profit foundation with a focus on Duchenne, has set a wonderful working model which could serve as models for other rare disorders. And today, Rare Disorder 2021, we have put together the perspectives of various stakeholders who are a part of rare disorders, because the basic theme has been lend your hand.
anybody from any walk of life can lend their hand towards rare disorders. And we have put together our videos, our short videos, which could help children who are mostly affected to be motivated, the parents and the public and the education system, which needs to understand their role and importance in rare disorders. We have major national level advocacy teams. We have the medicos, the rehabilitation specialists, the prenatal diagnosis and the obstetrician and the gynecologists, the role of them. And of course, in a country like India, again, it is not just the clinical references that comes for diagnosis. And in MDCRC, our strength has been in reaching the rural or the grassroots and understanding the numbers of this particular rare disorder or a neglected disorder, Duchenne muscular dystrophy. And then again, the role of the public health workers, the VHMs, and of course, finally, the volunteers or the students. Because unless a concerted effort is put in from scientists like us or the researchers like us, the medical faculty or the clinicians, the patients, the public, the policy makers, and above all students, for whom the taste of dealing with such disorders need to be given. And we have a huge volunteer base which we have set. And I'm sure putting all these together, we will have a very holistic approach to any disorder. So I invite you all to render your ears and run through our videos from these various wonderful personalities who have given their time and their perspective towards rare disorders. Thank you so much and welcome again to Rare Disorder Day 2020. நம்மளுடைய முதல் நிகழ்ச்சி குழந்தைகளுக்காகவே இருக்க போகுது. ஏற்கனவே தன்னம்பிக்கை நிறைஞ்ச நம்ம குழந்தைங்களுக்கு இன்னும் ஊக்கமிகு வகையில் நல்ல அழகான ஒரு குட்டி கதையோடு வருது அடுத்த செக்மெண்ட். நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் குழந்தை பருவத்திலேருந்து நிறைய கதை கேட்டு வளர்ந்துட்டு வரோம். இப்போ நமக்கு கில்லி மாதிரி கதை சொல்கிறதுக்கு ஜானகி சபேஷ் வந்திருக்காங்க. அவங்க நடிகை மட்டும் இல்லை, பின்னணி பேசுகிறது, குழந்தைகளுக்கான கதைகள் எழுதுறதுன்னு நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சுட்டு வராங்க. சிங்கம் படத்தில் நடித்த இவங்க சிங்கம் புலி கதையோடு சேர்த்து நமக்கு ஒரு நெருப்பு கோழி கதையும் சொல்ல போகிறாங்க. ஹலோ, வணக்கம். உங்களை எல்லாரும் இன்னைக்கு இந்த பிளாட்ஃபார்மில் சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப 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 சந்தோஷம். என் பேர் ஜானகி சபேஷ். ஐ எம் an actor and a storyteller and இன்னைக்கு உங்களை I am going to take you away to a jungle. அன்னைக்கு அந்த காட்டில் ஒரே பரபரப்பு. சிங்கம் அவனோட ரிஃப்ளெக்ஷனை பார்த்து யோசிச்சா நம்ம நெருப்பு கோழி, அதான் ஆஸ்ட்ரிச். நெப்பு எழுதிருந்தது காட்டின் கதை திருவிழா. யார் வந்தா கதை சொல்ல? அதான் கிங் ஆஃப் த ஜங்கிள், லயன், சிங்கம். கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு வேடம் அவன் வலையில போட்டு நான் அந்த வலையில சிக்கிட்டுட்டேன். சொன்னேன், எனக்கு தான் நீஞ்ச தெரியாதே. அதுக்கு பரவாயில்ல, என் மேல அப்படியே சாடி நான் ஸ்விம் பண்ணி உன்னை ஐஷன் போறேன். அடுத்தது உங்களுக்கும் எனக்கும் தெரிஞ்ச கதை. இது ஒரு ஜாலி பாடல், எல்லோரும் பாடலாம். பாடுங்க, நீங்களும் பாடுங்க. இது ஒரு ஜாலி பாடல், எல்லோரும் பாடலாம். ஆடலாம், பாடலாம், சிரிக்கலாம். ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு. திடீர்னு அம்மா சொன்னா, ஏ நெப்பு, உனக்கு இந்த பாட்டு தெரியும்ல, நீயும் சேர்ந்து பாடலாமே, பாடு நெப்பு. நானா? பாட்டா? பாடு நெப்பு, பாடு. காலகட்டத்தில் கல்வி எவ்வளவு முக்கியம் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். ரேர் கண்டிஷன்ஸோடு போராடக்கூடிய நம் பிள்ளைகள் இந்த கல்வியை எப்படி அவங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறது, இந்த சூழலில் அதில் பெற்றோர்களுடைய பங்களிப்பு என்ன அப்படிங்கிறத இந்த செக்மெண்ட்டில் நம்ம பார்க்கலாம். It is just not enough to have positive thoughts.
there have to be positive feelings and positive actions too. This is important more for a family which has a kid with a rare disease. Dr. Jayantishri Balakrishnan, retired professor and an eminent public speaker, is here to inculcate such positive feelings in us. She also emphasizes on the importance of awareness of rare diseases among children, parents, society, health professionals, policymakers, and more. Come, let's hear to her. வணக்கம். வாய்ப்பினுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி டாக்டர் லக்ஷ்மி. நான் பேச வேண்டியது பெற்றோர்களிடமும் சமுதாயத்தினிடமும் மட்டும்தான். என்ன காரணம்? பிப்ரவரி மாதத்தின் கடைசி நாள், நம் கண்ணில் பட்டும் படாமலும் போகக்கூடிய ஒரு தினம். அந்த தினத்தை உலகளாவ வேர்ல்ட் ரேர் டிசீஸ் டே, உலகத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட தினமாக பார்க்க முயற்சி செய்கிறார்கள், பார்த்து கொண்டும் இருக்கிறார்கள். இந்த வருடம் நாமும் அவர்களோடு சேர்ந்து கொள்வோம் என்பதற்காகத்தான் என்னுடைய இந்த உரை. டாக்டர் லக்ஷ்மிக்கு நான் நன்றி சொன்னது கூட எதற்கு அப்படின்னு சொன்னால், அவர்களுடைய ஒரு பெரிய சவால், அவர்களுடைய ஒரு போராட்டம், ஒரு குறிப்பிட்ட இந்த அபூர்வமான நோயிலிருந்து முழுமையாக தமிழகம் விடுபட்டு வெளியே வர வேண்டும் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கனவோடு அந்த போராட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நபர் தான் டாக்டர் லக்ஷ்மி. அவர்களால் தான் நான் இன்றைக்கி உங்ககிட்ட பேசுகிறேன். ஒரு முறை அன்னையர் தினத்திற்காக என்னை அழைத்த பொழுது இந்த தாய்மார்களை பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது. வேர்ல்ட் ரேர் டிசீஸ் டே, இதற்கான ஒரு தீம் NORDன்னு சொல்லக்கூடிய நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் ரேர் டிஸார்டர்ஸ், அவர்கள் முன்னிறுத்தி கொண்டு வந்திருக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஒரு விழிப்புணர்வை, ஒரு புரிதலை ஏற்படுத்துவது. யாருக்கு இந்த விழிப்புணர்வும் புரிதலும் வேணும்? சுற்றிலும் இருக்கக்கூடிய குடும்ப நண்பர்களோ, உற்றார் உறவினரோ, சமுதாயமோ இவர்களை பார்க்கக்கூடிய அந்த பார்வை, இந்த பார்வையில் ஒரு மாற்றம் வர வேண்டும் என்கிறது தான் இந்த வருடத்தினுடைய ஒரு இலக்காக இருக்குது. வெறும் விழிப்புணர்வும் புரிதலும் சமுதாயத்திற்கு வந்தால் போதுமா? இல்லையே. இந்த நோயை பற்றிய தன்மை, இதனால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கும் அவர் குடும்பத்திற்கும் சமுதாயத்தின் பிரதிநிதியாக இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய தீர்மானங்களை ஏற்றக்கூடிய பாலிசி மேக்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அவர்கள் மனதிலும் இதை பற்றிய பூரணமான ஒரு புரிதலும் விழிப்புணர்வும் வர வேண்டும். அதுதான் இந்த வருடத்தினுடைய இலக்காக இருக்குது. ஐ நோ வாட் இஸ் DMD, எனக்கு இதை பற்றி தெரியும், இதற்கு என்ன முயற்சிகள் எடுக்கிறார்கள், இவ்வளோதான். இதை பற்றி நமக்கு அதை தாண்டி போக நமக்கு மன துணிவு இல்லை, விருப்பமும் இல்லை. என்னுடைய கடமையுமாக நான் பார்ப்பது சமுதாயத்திடம் இதுதான் வேண்டுகோள். உங்களால் செய்ய முடியும். பாரதி சொல்லக்கூடிய மனிதர் நோக மனிதர் பார்க்கும் பார்வை இனி உண்டோ என்று அவன் பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே என்று பாடும்போது சொல்லக்கூடிய வரிகள் இதுதான். நம் இனத்தைச் சேர்ந்த, மனித இனத்தைச் சேர்ந்த ஒரு நபர், ஒரு குழந்தை இதனால் பீடிக்கப்பட்டு அந்த குடும்பமே மனச்சோர்வுக்கு ஆளாகி நிற்கும் பொழுது, கேலிக்காகவும் கிண்டலாகவும் எள்ளலாகவும் அவர்களை நிந்தனை செய்யவோ, விலகி நிற்கவோ, விலக்கி பார்க்கவோ கூடிய அளவுக்கு மனது கல்லாகி போகக்கூடிய சமுதாயமாக நாம் இருப்போமா என்பதுதான் கேள்வி. நம்மால் குரல் கொடுக்க முடியும் இவர்களுக்காக, நம் விரல்களை கொடுக்க முடியும் தாங்கி பிடித்துக் கொள்வதற்காக. ஆறுதலாக வார்த்தைகள் சொல்லி மீண்டும் மீண்டும் இந்த பலவீனத்தை சுட்டி காட்ட வேண்டிய, இந்த சவாலை சுட்டி காட்ட வேண்டிய தேவையல்ல. போதுமான வாய்ப்பு, எல்லோரை போலவும் இயல்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு. ஆரோக்கியமான நபர்களை பார்க்கும் பொழுது உங்கள் மனதில் தோன்றக்கூடிய அதே மலர்ச்சி, அதே இனிமை, அதே இயல்பான ஒரு முகபாவத்தை இவர்களுக்காகவும் உங்களால் கொண்டு வர முடியுமே. ஆனால் உங்களாலும் என்னாலும் இவர்களுக்கு தர வேண்டிய ஒரு ஆதரவை தர முடியுமே. ஆனால் இந்த வருடத்திற்காக அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கக்கூடிய இலக்கை வெகு சுலபமாக சென்று அடைய முடியும். நம் தேவைகளை நாம் பார்த்து கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு இயற்கையும் இறைவனும் நமக்கு ஒரு உடல்நலத்தை கொடுத்தால் அதைவிட பெரிய ஒரு மூலதனம் வாழ்க்கையை கடத்தி செல்வதற்கு இல்லைங்கிறது புரிய வரும். அப்படி புரிய வரும் பொழுது இவர்களுக்காக நம்மால் கையை நீட்ட முடியும், இவர்களுக்கான பரிவான வார்த்தைகளை சொல்ல முடியும். இதை ஒரு வரமாகவோ சாபமாகவோ இவர்களுடைய குறையாகவோ பலவீனமாகவோ பார்க்காமல் மனித இனம் எதிர்த்து போராட வேண்டிய ஒரு சவாலாக பார்க்கக்கூடிய மனத்திண்மை வரும். புரிதலும் விழிப்புணர்வும் ஒன்றாக சேரும் பொழுது அது பொறுப்புணர்வாக மாறும். உங்கள் அத்தனை பேருடைய உதவியும் தேவை. நன்றி, வணக்கம். கல்வியை நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறது அவ்வளோ கடினமான விஷயம் இல்லை. பெற்றோர்களுடைய ஒரு உந்துதலும் பள்ளியினுடைய ஆசிரியர்களுடைய ஒரு பங்களிப்பும் இதில் பெரிய அளவு இருக்குது. இந்த செக்மெண்ட்டில் அதை சாத்தியமாக்கின ஒரு பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் அதை எப்படி நம்ம எல்லாரும் செய்ய முடியுங்கிறத பற்றி நமக்கு தெளிவாக எடுத்துரைப்பார். Very
Good day to all of you. And as a school principal, I have my live experience with one of my students here in our school. He's been doing his studies right from his KG. Now presently he is in class 8th. They consider them as a physically challenged children. But do you know the very important thing? These children, they have, in spite of weaknesses, they have some intelligence. They have some kind of the knowledge which we cannot deny. My dear viewers, this very pathetic disease we have come to know from the parent very long time back, and we wanted to support the parent continue his education in our institution. The Navabharat Educational Institution is supporting him in all the ways to educate the student up to now. Even now he is doing his 8th standard. Any such student in your neighborhood, in your school, in your city or town or corporation, please advise the parents to send them continuously to the school so that the child or the student such kind of dystrophy can continue their studies and have the satisfaction of living with a good education. It is a rare case. In such kind of any rare children that around your neighborhood, please give them a good smile and love them, and just go and say, I am here to love you, and console the parents, not worry about. This is a very sympathetic matter, but at the same time, we should appreciate the parents for taking care of such kind of children in their life. Please do share this message to any of your neighborhood if they found this kind of cases. Thank you. பெரும்பாலான அரிய வகை கண்டிஷன்ஸுக்கான தீர்வு என்பது தொலைதூரத்தில் இருக்கிறதுனால ரீஹாபிலிட்டேஷன், அதாவது இயன்முறை மருத்துவம் எந்த அளவுக்கு ஒரு நபருடைய வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தும் என்பதை மருத்துவ நிபுணர் சொல்வதை இந்த செக்மெண்ட்டில் நம்ம கேட்கலாம். Yes, we care for rare. The role of clinicians in rare disease is very crucial right from diagnosis to supportive care. MDCRC has been offering clinical care and rehabilitation services for about a decade now. Dr. Nurul Amin Sagit, a leading physiatrist in Coimbatore, has been associated with us in managing a rare disease for more than a decade. Here, he represents the entire clinical team and emphasizes the clinician role for a rare disorder. Here we go. There are a lot of medical conditions and illness that needs comprehensive rehabilitation. Among that, few are rare diseases. These rare diseases, some may have a progressive course, some may have a fluctuating course. And I like the approach of these MDCRC for these children because it's very comprehensive. Right from the correct diagnosis of the disease at its genetic level to planning a comprehensive program with multi-speciality or approach. Multiple clinicians are involved in diagnosing and taking care. The clinical team and the diagnostic team, and then the rehabilitation team with the physiotherapist, occupational therapist, the orthotic technicians. We take care of the physical rehabilitation part, which may be in the form of regular exercises, orthotics, splints, energy conservation techniques, and also play therapy for the children, so that and also group therapy is important. And all these are done at MDCRC for Duchenne kids. Though we may not cure these diseases, it definitely improves the
quality of life as together we make a change. Thank you very much. இந்த அரிய வகை நோய்களுக்கான விழிப்புணர்வு அது சார்ந்த மரபியல் பரிசோதனைக்கு வழிவகுக்கிறது. மரபு பரிசோதனை மற்றும் அது சார்ந்த கவுன்சிலிங் எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை மரபியல் வல்லுநர் அவர்கள் நமக்கு எடுத்துரைப்பதை நம்ம கேட்கலாம். I am Dr. Annie Hassan, President, Board of Genetic Counseling, India. I also head the Department of Genetics and Molecular Medicine at Kamineni Hospitals. This is a message for Rare Disease Day 2021. But do you know what a rare disease is? There are 300 million people suffering with rare diseases. There are more than 7,000 diseases which are considered rare, and rare diseases affect individuals at different ages, from pre-birth till old age. We have to do everything possible to make their life important. What are the challenges faced by patients and families? So what's the solution? This can happen only with genetic counseling and genetic testing. Yes, you definitely need a genetic test. Why? Only this variant or this change is important for that particular family. This genetic information which we have got from the genetic test can also be used for subsequent planning of pregnancies and other offsprings. மரபியல் ரீதியாக கண்டறிந்த இந்த ரேர் கண்டிஷன்ஸ் மீண்டும் அந்த குடும்பத்தில் அல்லது அந்த பரம்பரையில் தொடராமல் இருப்பதற்கு கட்டாயமாக வழிகள் இருக்கு. அதை பற்றி மகப்பேறு மற்றும் கரு நல மருத்துவ நிபுணர் என்ன சொல்றாங்கன்றத இந்த செக்மெண்ட்ல கேட்கலாம். வணக்கம். கோவையில் உள்ள எம்டிசிஆர்சியின் சார்பாக நான் மகப்பேறு மருத்துவர் சாரதா ஜெகநாதன். உலகெங்கும் பிப்ரவரி கடைசி நாள் ரேர் டிசீஸ் டே கொண்டாடப்படுகிறது. அந்நோய்க்காக நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்புச் செயல் என்பது போல 100 பேருக்கு குழந்தை பிறந்தால் 2 பேர் அல்லது 3 பேருக்கு ஏதேனும் குறைபாடு இருக்கும். இப்பொழுதெல்லாம் ஒரு வீட்டிற்கு 1 அல்லது 2 குழந்தைகளே பிறக்கின்றன. அவ்வாறு பிறக்கும் பொழுதும் அந்த 1ம் 2ம் கண்ணின் கண்ணாக நாம் பார்த்து வளர்த்தும் பொழுது பிறைகள் இல்லாது வளர வேண்டும், பிறக்க வேண்டும் என்று நாம் எண்ணம் கொள்கிறோம். அப்படி பிறப்பதற்கு இன்றைய மருத்துவ உலகில் சாத்தியமா என்று கேட்டால் ஆம், சாத்தியமே. முறையில் சீரிய வழியில் இந்த பரிசோதனை, ஸ்கேன் பரிசோதனை, அல்ட்ராசவுண்ட் பரிசோதனை நாம் செய்தால் 95% குறைபாடுகளை நாம் கண்டுபிடிக்க முடியும். இத்தனை வல்லுநர்கள் இருந்தாலும் ஒரு பெற்றோருடைய உணர்வுகள் இன்னொரு பெற்றோரால் தான் புரிஞ்சு அதுக்கு ஆறுதல் கொடுக்க முடியும். இது போன்ற ரேர் கண்டிஷன்ஸை துணிவோடு எதிர்கொள்ளக்கூடிய குடும்பங்களின் ஒரு நாடு தழுவிய அமைப்பாய் நேஷனல் லெவல் பேரண்ட் சப்போர்ட் குரூப் இதை ஒருங்கிணைத்த நிபுணர் நம்மிடம் என்ன சொல்றாரு அப்படிங்கிறத இந்த செக்மெண்ட்ல கேட்கலாம். Hi, I am Prasanna Shirod, co-founder and executive director, ORDI. What are rare diseases? Then what are the main challenges? Then who should give this support? So what family typically should do is, they should consult a doctor, undergo a genetic counseling, and understand the prognosis of their child condition. Why many of the services that parents like us require in one or under the roof. When I met Dr. Lakshmi of MDCRC, Molecular Diagnostic Care and Research Center, who is providing most of such services under one roof. All this under one roof under MDCRC. Then one of their outreach program is amazing. The awareness at the root level, that is in rural India, who are uneducated population, about such deadly diseases, about what happens if they marry within the consanguineous or within their family, is very, very important. Finally, the holistic approach of 360 degree,
providing relief to the patient is what requires. This service should not be limited to one city in Coimbatore. I think we need more MDCRCs, more of Dr. Lakshmi who can render these services, or if they can extend these services to every nook and corner of at least a state, I think we can bring a lot of change. விடாமுயற்சியோடும் தன்னம்பிக்கையோடும் பல ஆண்டுகள் இந்த ரேர் கண்டிஷன்ஸை எதிர்கொண்டு கடந்து வந்த பெற்றோர்கள் அவர்களுடைய மாற்றத்தையும் முன்னேற்றத்தையும் சொல்வதை நீங்களே கேளுங்க. இது ஒரு அரிய வகை நோய் தான், கஷ்டமான நோய் தான். அதுக்காக நாம சோர்ந்து விடக்கூடாதுல்ல. நாம சோர்ந்து போகாமல் இருந்தால்தான் நம்ம குழந்தைங்க சோர்ந்து போக மாட்டாங்க. இதை பற்றி நாங்கள் சொல்கிறத விட இதையெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற, இதை தாண்டி வந்த பேரண்ட்ஸ் சொல்கிறது தானே சரி. வாங்க அவங்க சொல்கிறத கேட்கலாம். வணக்கம், என்னோட பேர் அஞ்சனா. நான் ஒரு டிஎம்டி குழந்தையோட அம்மா. என் பையனுக்கு 2014 இந்த மாதிரி நோய் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஃபஸ்ட்டு எனக்கு என்னால் அதை தாங்கிக்க முடியல, ஆக்செப்ட் பண்ண முடியல. எனக்கு உள்ளே இருக்கிற என்னோட அந்த ஒரு போராட்டம் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு. ஏன் என் பையனுக்கு இந்த மாதிரி வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்தேன். நான் எனக்குள்ளே ஆழமாக யோசித்த போது எனக்கு ஒரு விஷயம் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். என்னென்னா, எனக்கு எதனால் பாதிப்பு வருதுன்னா அந்த எதிர்பார்ப்பு. நான் என் பையன்கிட்ட இந்த எதிர்பார்க்குறேன், மற்ற குழந்தைங்களை மட்டும் நார்மலாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது நான் எதிர்பார்க்கறதுனால தான் அது கிடைக்காம போயிடுமா அப்படிங்கிற பயம் தான் எனக்கு பெரிய பாதிப்பாயிடுச்சு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். அந்த டைமில் தான் நிறைய எம்டிசிஆர்சி அந்த என்ஜிஓ குரூப் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க. டெஸ்ட் பண்ணுறதுலேருந்து மோட்டிவேஷன் கொடுக்கறதுலேருந்து எல்லாத்தையும் அவங்க பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க சென்டரில் போய் அவங்க கைட்லைன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு ஃபிசியோதெராப்பி பண்ணுறது, யோகா பண்ணுறது, இதெல்லாம் பெரிய ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்துச்சு. இப்போது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு என் பையன்தான் முக்கியம் அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். எனக்கு வேறு எதை செஞ்சாலும் சந்தோஷமாக இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால நான் என்னோடய ஃபுல் ஃபோக்கஸ் அவன் மேலே போக ஆரம்பிச்சிச்சு. அது நான் வந்து என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இன்றைக்கி நான் எப்படி இருக்கிறேன், இன்றைக்கி என் குழந்தை எப்படி இருக்கேன், இது மட்டும்தான் இப்போ நான் யோசிக்கிறேன். நாளைக்கு என்ன வேணால் நடக்கட்டும், யாருக்கு என்ன நடக்க போகுது யாருக்குமே சொல்ல முடியாது. இப்படிங்கிற ஒரு மனப்பக்குவத்துக்கு நான் இப்போ என்ன எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். அதெல்லாம் என்னோடய வாழ்க்கையில் நான் யோசித்த ஒரு சில விஷயங்கள், நான் கடந்து வந்த ஒரு சில விஷயங்கள் உங்கள் கிட்ட ஷேர் பண்ணுறதுல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அனைவருக்கும் நன்றி. நமஸ்காரம். என்னோட பேர் வந்து திலீபன் பேர். என் ஒய்ஃப் வந்து காயத்ரி. அவள் வந்து எங்கள் சன் பேர் ஆதித்யா. ஈ வாஸ் அ டிஎம்டி. நம்ம இவங்க லக்ஷ்மி மேடம் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க வந்து ரொம்ப நல்ல காரியம் எல்லாம் பண்ணுறாங்க. அதில் வந்து மெயினாக நம்ம இந்த மாதிரி மஸ்குலர் டிஸ்டர்பி இருக்கிற குழந்தைங்களெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி கைடன்ஸை கொடுத்து அவங்க நல்ல சிறப்பான முறையில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இப்போ வந்து அவங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் நாளைக்கு கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அது சம்மந்தமாக நம்ம குழந்தைங்க சம்மந்தமாக என்னையும் என் ஒய்ஃபையும் பேச சொன்னாங்க. இறைவன் வந்து நம்மக்கிட்ட அந்த குழந்தைய கொடுத்துருக்கான். எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்கன்னா, நம்மளை மாதிரி பேரண்ட்ஸ் தான் வந்து இந்த குழந்தைய ரொம்ப நன்னா பார்த்துப்பாங்க அப்படின்றதுக்கோசரம் இறைவன் இந்த குழந்தைய நம்மக்கிட்ட கொடுத்துருக்கான். இதில் வந்து முக்கியமாக ஒரு சப்ஜெக்ட் நம்ம எங்கே எடுத்துக்கணும்னா, நமக்கெல்லாம் விலங்கினத்தில் பசுமாடை பற்றி தெரியும். பசுமாடு வந்து அதனுடைய சிறப்பு என்னன்னா, ஒரு பொருளை கொடுக்குறோம் சாப்பிட்றதுக்கு, அந்த பசுமாடு என்ன பண்ணும், உடனே சாப்பிடாது. நீங்கள் கொடுத்து பாருங்கள், அது ஃபஸ்ட்டு மூந்து பார்க்கும். அதுக்கு தகுந்த உணவு இருந்தால் தான் அந்த பசுமாடு அந்த உணவை சாப்பிடும், இல்லைன்னா சாப்பிடாது. அதே பசுமாடு தன்னோட கண்ணுக்குட்டி இருக்கும், சேத்துல சகதியில் உழுந்து எழுந்து வந்திருக்கும். வந்த உடனே அந்த பசுமாடு என்ன பண்ணும், தன்னோட நாக்கால வருடி விடும். அது உடம்புல இருக்கிற அழுக்க தன்னோட நாக்கால வருடி விடும். அந்த பசுமாடுக்கு தன்னோட உணவு, தான் சாப்பிட்ற உணவுன்னா பெஸ்ட் ஃபுட்டை தான் எடுத்துக்கும். ஆனால் மற்ற வேண்டாத ஃபுட்டையோ இல்லைன்னா ஒரு அசிங்கத்தையோ அது
தொடாது. ஆனால் when it comes to அதனுடைய குழந்தைக்கு வரும்பொழுது இந்த அசிங்கத்தெல்லாம் எதையுமே பார்க்கறது இல்லை. ஒரு விலங்கினத்துக்கே இந்த 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 வந்து ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குன்னா நம்ம 6 அறிவு படைத்த இறைவனால் படைக்கப்பட்ட நம்ம மனுஷங்க நம்ம எப்படி இருக்கணும்னா மெயினாக நம்ம குழந்தைங்க இந்த டிஎம்டி அது பிஎம்டியாக இருக்கிற குழந்தைங்கள எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமாக வச்சுக்கணுங்கிறது தான் எங்களோட விருப்பம். முக்கியமாக வந்து பொறுமை தான் இதில் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப தேவை. இந்த குழந்தைங்களை பார்த்துக்கும் போது நம்மளுக்கு தூக்கம் வரும். ஆனால் அந்த டைமில் குழந்தை வந்து கையை சரி பண்ணு காலை சரி பண்ணுன்னு சொல்லும்போது நம்மளுக்கு அந்த தூக்கத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அப்போ வந்து கோபம் வரும். ஆனால் அந்த கோபத்தெல்லாம் கட்டுப்படுத்திட்டு டாலரன்ஸும் பேஷன்ஸும் தான் நம்ம இந்த குழந்தைய வந்து நல்லபடியாக வளர்க்குறதுக்கு உதவும். அதனால கோவப்படாமல் அந்த குழந்தைக்கு நம்மளால எவ்வளோ பண்ண முடியுமோ அவ்வளவும் நம்ம பொறுமையும் சகிப்புத்தன்மையோட பண்ணணுன்றது தான் என்னோட வேண்டுகோள். நம்ம பேரண்ட்ஸ் வந்து இந்த நம்மள மாதிரி குழந்தைங்களை சிறந்த முறையில் பார்த்துப்பாங்கன்னு சொல்லி உங்களை வேண்டி கேட்டுக்கிறோம். வித் திஸ் எல்லா குழந்தைங்களும் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறத கடவுள்கிட்ட ப்ரே பண்ணுறோம். தேங்க்யூ. வணக்கம். ஆல் தி பெஸ்ட். இந்த சிறப்பு தொகுப்பில் பார்த்த வீடியோ பகுதிகளை கீழுள்ள இணையதளத்தில் கண்டு உங்களுடைய ஆதரவையும் கருத்துக்களையும் இந்த வாட்ஸ்அப் எண்ணில் தெரியப்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Rare is strong, rare is beautiful, together we make a difference. There's a need. Let's be together. Let's fight it together. Let's join hands. It's time for us to lead. We're not far and not too close. Let's pray for the brighter day and work for it every day. We are waiting. The wait is worthy. We are waiting. The wait is worthy. The cure is on its way. smiles